परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। இன்று உங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தேவன் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக முதலாவது தேவனுக்கும் சபையாருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். आज वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, सबसे पहले मैं परमेश्वर को, फिर सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। கடந்த வாரத்திலே அண்ணன் மூலமாக ஒரு நல்ல செய்தியை கேட்டோம். पिछले सप्ताह भैया के द्वारा एक अच्छे संदेश को हमने सुना। பாடுகள் மத்தியிலே எப்படி நாம் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணன் கற்றுக் கொடுத்தார். बड़े भैया ने सिखाया कि दुखों के द्वारा या दुखों की घड़ी में किस प्रकार हम सेवकाई कर सकते हैं दूसरों के लिए। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் மூலமாக, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, ஆபிரகாம், யோசேப்பு, யோபுவின் மூலமாக இந்த காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். अब्राहम, यूसुफ और अय्यूब के द्वारा इन बातों को हमको सीखने के लिए मिला। அதுபோல ஆராதனையில் நாம் பார்த்தோம். वैसे ही आज की आराधना में हमने देखा, நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட நாட்களில் हमने जिस दिन परमेश्वर को ग्रहण किया था, எப்படி ஆண்டவருக்காக அன்பு செய்து அவருடைய பணியை செய்தோமோ அதே மாதிரி இன்றும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று, उस दिन जिस प्रकार हम परमेश्वर के लिए धून दिखाते थे, वैसे ही प्रभु की सेवा आज भी हमें करना है। இந்த நாள் ஆண்டவருடைய செய்திக்காக நான் தயாரித்த போது, आज के प्रचार के लिए जब मैं तैयार हो रहा था, ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார். परमेश्वर ने एक शब्द को दिया, செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ். अस्वार्थी जीवन या अस्वार्थी सेवा। தன்னலமற்ற சேவை. अस्वार्थी या निस्वार्थी सेवा। ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், परमेश्वर के जन जो हम लोग हैं, நாம் சேவை செய்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। அதை ஒரு தன்னலமற்ற முறையில் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். प्रभु चाहता है उसको निस्वार्थी होकर के हम करें। ஒரு அதற்கு ஆதாரமாக ஒரு வார்த்தையை நாம் பார்ப்போம். उसके लिए हम मूल के रूप में एक वचन को देखेंगे। மார்க்கு அதனுடைய 10ஆம் அதிகாரம், मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 45வது வசனம். 45वां वचन யாராவது ஒரு படிப்போம். पढ़ेंगे एक जन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दें। மனுஷகுமாரனும் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கும் பொருளாக தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கவும் வந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आया। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததுடைய ஒரு நோக்கம் மனுஷருக்கு சேவை செய்ய. प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि मनुष्यों की सेवा की जाए। அநேக வேளையிலே நாம் மற்றவர்கள் நமக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். कई बार हम सोचते हैं कि और लोग हमारी सेवा करें। நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் சேவை செய்ய வந்தார். हम जिस परमेश्वर का अनुकरण करते हैं, यीशु मसीह वो सेवा करने के लिए आया। அதே குணத்தை அவர் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். उसी गुण को परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता भी है। அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில அபியாசிக்க பிரயாசப்படுவோம். उस गुण को हमारे जीवन में अभ्यास करने के लिए हम कोशिश करेंगे। அதற்கு ஆதாரமாக பைபிளிலிருந்து ஒரு சில உதாரணங்களை பார்ப்போம். और उसके आधार के रूप में बाइबल से कुछ हम उदाहरण को देखने के लिए जाएंगे। முதலாவது 2 ராஜாக்கள் அதனுடைய 4ஆம் அதிகாரம், सबसे पहले दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय அதனுடைய 8 10 வசனங்களை பார்ப்போம். 8वां वचन से 10 वचन तक की बातों को हम पहले देखने जा रहे हैं। दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 10 वचन तक हम पहले देखेंगे। एक दिन की बात है, एलीसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती कर विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भित पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। இங்கு பார்க்கிறோம், இந்த சூனேம் ஊரில் இருக்கிற அங்குள்ள ஒரு ஸ்திரியை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ सुनेम वासी एक स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है। அவருடைய பெயர் இங்கு கொடுக்கப்படவில்லை. और उसका नाम तो यहाँ नहीं दिया गया। அவர் ஒரு கணம் பொருந்திய ஸ்திரீ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन लिखा है वो एक धनी स्त्री या एक आदरणीय स्त्री थी। அவருடைய இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம், அவர்
எலிசாவுக்கு வந்து சேவை செய்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். यहाँ वो स्त्री आकर के एलिसा की सेवा टहल करते हुए हम देखते हैं। அந்த நாட்களில் இப்போது இருக்கிற மாதிரி பெரிய வண்டியோட வெஹிக்கிள் ஃபெசிலிட்டிலாம் இல்லை. आजकल के जमाने में उन दिनों में जो है गाड़ी घोड़ा का जो भी जरूरत है वो नहीं था। மக்கள் போகும்போது நடந்தோ அல்லது கழுதையின் மூலமாக அவர்கள் டிராவல் பண்ணார்கள். उन दिनों में जब लोग जाते हैं वो लोग पैदल जाते थे या इस प्रकार घोड़ा में सवार होकर के जाते थे। அப்போது போகிற வழியில் எங்கேயாவது தங்கி இளைப்பாரி விட்டு செல்வது அவசியம். तो लोग पैदल जाते हैं ज्यादा, तब जहां जाते हैं वहां कहीं जहां जगह मिले वहां वे लोग ठहरते थे। அதுபோல வழியில் திருடருடைய பயமும் காணப்பட்டது. तो रास्ता में डाकुओं के डर था या चोरों का डर था, ஆனாலும் அதன் மத்தியில் அவர்கள் டிராவல் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. तो भी उनके बीच में होकर के इन लोगों को जाना पड़ता था। எலிசா தீர்க்கதரிசியும் அநேக இடங்களில் அவர் டிராவல் பண்ணார். एलिसा नबी भी इसी प्रकार वो यात्रा करके गया है। அப்போது அந்த வழியாக போகும்போது அந்த ஸ்திரீயானவள் அந்த அவளுக்கு தங்குவதற்கான காரியங்களை ஆயத்தப்படுத்தினாள். जब वो यात्रा करता था वहां रुकने के लिए एक वहां स्त्री है, वो उस एलिसा के लिए एक जगह को तैयार की। அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அந்த 8ஆம் வசனம் சொல்லியிருக்கும் போது ஒரு ஸ்திரீ அவளை போஜனம் பண்ணும்படி வருந்தி கேட்டுக்கொண்டாள். यहाँ 8वें वचन में देखते हैं वहां एक स्त्री है, वो एलिसा को विवश किया कि आप आए मेरे घर में रुके ठहरे। அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அவர் போகவில்லை, எலிசா போகவில்லை. ஆனால் அந்த ஸ்திரீ வருந்தி கேட்டுக்கொண்டதுனால அந்த வீட்டில் போய் தங்குகிறார். यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो एलिसा खुद नहीं गया, लेकिन वो स्त्री आकर के विनती की और विवश किया। அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் அவள் தன்னுடைய கணவன்கிட்ட சொல்லி அவளுக்காக அந்த அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு அறையை ஆயத்தப்படுத்துகிறாள். तो वहां वो गई, अपने पति जो थे उनके सामने कह करके एक कमरा को उस एलिसा के लिए उस महिला ने तैयार किया। அதாவது எப்போதெல்லாம் அவர் அந்த வழியாக கடந்து போகிறார்களோ அதை அந்த இடத்துல தங்குவதற்கான வசதி ஏற்படுத்துவதற்காக. जब कभी वो एलिसा नबी वहां जाया करते थे तब कभी इसके घर में उस कमरे में ये रुका करते थे। அப்படி ஊழியர்களே ஒரு கனம் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரியாய் இருந்தார். ये स्त्री ऐसे कुलीन स्त्री थी कि सेवकों के आदर सम्मान करने वाली थी। நாம் நமக்கு மேற்பட்டு வைத்திருக்கிற ஊழியர்களை நாம் எப்படி கனம் பண்ணுகிறோம் என்று பார்க்க अभी வேண்டும். आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूं, आप आपके ऊपर रखे हुए उन अगुवे या सेवकों को कितना सम्मानित करते हैं? அதை நம்முடைய கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கொண்டால் आज के वातावरण के अगर मामले में देखा जाए, நமக்கு மத்தியில் अनेक பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். हमारे खाता में कई एक बच्चे उपलब्ध है। ஹாஸ்டல் மே நம்ம படிக்கிற இடத்துல हॉस्टल में रहते हैं और जहां पढ़ते हैं वहां पे बच्चे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। பிள்ளைகள் அவர் செய்ய வேண்டிய சேவை அவருடைய வார்டன்கள் அப்படி இன்சார்ஜ்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்கள் சொல்படி நடக்க வேண்டும். ये बच्चे जो है उनके ऊपर रखे हुए वार्डन हो या इंचार्ज हो, उनका आज्ञा मान के चलना अनिवार्य है। அதை தான் ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर इसी की प्रतीति आपसे करता है। சேவை செய்வது என்றால் மற்றவர்கள் போல பிரச்சாரம் பண்ணுவது அந்த மாதிரியான காரியங்கள் அல்ல. सेवा करना का मतलब ये नहीं है केवल कि माइक पकड़ करके या कहीं जा करके प्रचार करो। உங்களுக்கு இருக்கிற இடத்திலே மற்றவர்களை நேசிப்பது மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். आप जहां रहते हैं आप वहां प्यार भरे उस भावना से दूसरों के सम्मान देते हुए जीना है। அதுபோல இங்க பணி செய்கிற அநேக ஊழியர்கள் இருக்கிறீர்கள். वैसे ही यहाँ सेवा करने वाले कई सेवक सेविकाएं हैं। நாம் நமக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரிகளுக்கு நாம் எப்படி நாம் சேவை செய்கிறோம்? हमारे ऊपर रखे हुए अधिकारी लोग हैं, अगुवे लोग हैं, या उनके लिए कितना हम सेवा टहल करते हैं? அவர்கள் சொன்னாதான் செய்கிறோமா क्या वो कहेंगे तब हम करते हैं, அல்லது நாம் வாலண்டரியா காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோமா? या कोई कहे बिना हम अपनी स्वयं इच्छा से जाकर के सेवा करते हैं? அல்லது ஒரு சில நேரத்தில் நாம் பார்க்கலாம் ஆதி நாட்களில் ஒரு காமன் ப்ரோக்ராமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு காரியங்களா இருக்கும்போது ஜனங்கள் வாலண்டரியாக வந்து சேவை செய்வதை பார்க்க முடிந்தது. जम्स में हमने देखा है शुरुआत के दिनों में कई सालों के पहले जब आम सभा होती थी, कोई मीटिंग होता था, उस समय लोग अपने स्वयं इच्छा से आकर के अपने दान या अपने पूरे काम में वहां उंडेलते थे। ஆனா இந்த நாட்களிலே அவர்கள் தங்களை எல்லாரும் நம்மளை லிமிட்டட் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டிட்டோம். लेकिन आजकल लोग अपने को एकदम सुखड़ करके या अपने को एकदम ऐसे बंद करके रखे हुए हैं। என்னுடைய வேலை என்னுடைய குடும்பம் சொல்லி நம்மளை நாமே குறைத்து கொண்டு விட்டோம். मेरा परिवार
परिवार है बस काफी है, मेरा काम इतना ही है बस काफी है। அந்த காரியங்களை ஆண்டவர் விரும்புகிறதில்லை. परमेश्वर इन बातों को प्रसन्न नहीं करता। ஆண்டவர் நாம் எல்லாரும் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். प्रभु चाहता है कि हम कुछ और दूर में जाकर के दूसरों की सेवा करें। விசேஷமாக विशेष करके நாம் நம்முடைய அதிகாரிகளுடைய வார்த்தைகளை சொல்லி நம்முடைய தலைவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். हमारे ऊपर रखे हुए वार्डन या अगुवे कोई भी है उनकी बातों को सुन करके सेवा करने के लिए प्रभु चाहता है। அது எதிர்பார்க்கும் மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய கடமை. और ना केवल वो करना है सेवा इस प्रकार नहीं, वो हमारे कर्तव्य भी है। இங்கே எலிசாவை குறித்து ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். यहाँ एलिशा के बारे में एक बात को हम देखते हैं। இந்த 12-13 வசனங்களை பார்ப்போம். 12वां 13वां वचन को हम देखेंगे। 12 और 13। और उसने अपने सेवक गेजही से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजही से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो मेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। இங்கே பார்க்கிறோம், அவள் அந்த ஸ்திரியையும் அவனுடைய கீழே இருக்கிற கேயாசியும் அழைத்து, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அந்த ஸ்திரியை நோக்கி கேட்கிறாள். यहाँ एलिशा पूछता है उस स्त्री को और गेहसी को बुला करके उस स्त्री के लिए, यानी इतना सेवा करती है उस स्त्री के लिए क्या किया जाए? நான் ஏதாவது உனக்கு நன்மை செய்ய வேண்டுமா? क्या कोई भले काम या भलाई तेरे लिए किया जाए? அல்லது ராஜாவிடம் அது பெரியவர்களிடம் ஏதாவது பேச வேண்டுமா என்று அவனை குறித்து அக்கறை या கொள்கிறார். तुम्हारे प्रति वकालत या तुम्हारे प्रति सिफारिश तेरे राजा के पास जाकर के क्या मैं कहूँ? அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் எலிசாவுக்கு காணப்பட்டது. इसी प्रकार भले काम करने का विचार उस एलिशा में उठता था। எப்படி நம்ம கீழே இருக்கவங்க நமக்கு ஒரு சேவை செய்ய விரும்புகிறார்களோ, जिस प्रकार हमारे नीचे रहने वाले लोग जो है हमारी सेवा करने के लिए चाहते हैं, அதுபோல தலைவலா இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு ஆண்டவர் தலைவலா இருக்கிற காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். वैसे ही कुछ लोगों को हम जानते हैं इस कैंपस में अगुवे के रूप में परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा किया है। ஆண்டவர் அதை நமக்கு கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने उन लोगों को हमारे लिए अनुग्रह के चलते दे दिया है। நாம் ஒருவேளை ஒரு துறையை வழி நடத்தலாம், शायद हमारे बीच में या हमारे नीचे एक विभाग हो, हम अगुवाई करते होंगे, அல்லது ஒரு கேர்சலை நம்ம வழி நடத்தலாம், या कैरसल का लीडर बनकर के कैरसल को हम अगुवाई करते होंगे, அதுபோல ஒரு சில பிள்ளைகளை நம்ம பாதுகாப்பில் या இருக்கலாம். हमारे हाथों के नीचे कुछ बच्चे दिए गए होंगे, उन बच्चों को हम अगुवाई करते होंगे। அவர்களை குறித்து அக்கறை கொள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். उनके प्रति ख्याल करने वाले बनने पाए। எப்படியாக நாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அவர்கள் எனக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், நான் சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் நம்ம எதிர்பார்க்கிற அதே சூழ்நிலையில, जिस प्रकार मैं अगुवे होकर के वे मेरे आज्ञा को मानना है, मुझे पालन करना करके हम सोचते हैं लीडर होके, அதே முறையில நாம் நம்ம கீழே இருக்கிறவருடைய காரியங்களை குறித்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் அக்கறை கொள்கிறோம். वैसे ही हम कितना दूर तक हमारे नीचे रखे हुए लोगों के ऊपर ख्याल करने वाले होते हैं। அப்படி அக்கறை கொள்ளும் போது அவர்கள் நம்ம கீழ்ப்படிவார்கள். अगर हम ख्याल करेंगे या उनके ऊपर ध्यान देंगे तब वे हमारी आज्ञा को मानेंगे। என்னை கவர்ந்த ஒரு வாசகம், अब मेरा एक ऐसा शब्द है या वचन है मुझे बिल्कुल आकर्षित किया। ஒரு people don't care how much we know about them. लोग जो है हम उनके बारे में जितना जानते हैं उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं, But they want to know how much we care about them. लेकिन लोग इसको जानना चाहता है कि हम जितना ख्याल उनके प्रति दिखाते हैं, Especially when we are in crisis. जब हम कठिनाई में दुखों में चलते हैं उस घड़ी में लोग इसको चाहते हैं। மக்கள் ஒருபோதும் கவலைப்பட மாட்டாங்க, நம்ம அவங்களை எவ்வளவு தூரம் அறிந்திருக்கோம்னு கவலைப்பட மாட்டாங்க. लोग जो है हमारे आसपास लोग जो है हम जितना दूर तक उनको समझते हैं जानते हैं उससे चिंता नहीं करते हैं, நாம் எவ்வளவு தூரம் அவர்களோடு கரிசனை கொள்கிறோம் என்பதை ஜனங்கள் அறிய விரும்புகிறார்கள். लेकिन हम कितना प्यार करते हैं या ख्याल उनके लिए करते हैं उनके ऊपर लोगों का नजर है। அவர்கள் கடினமான சூழ்நிலையில் போகும்போது நாம் எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் மேல் அக்கறை கொள்கிறோம், அன்பு செலுத்துகிறோம். उनकी कठिनाई में उनके दुख में कितना दूर तक जाकर के हम प्यार दिखाने वाले होते हैं, அல்லது நாம் அவர்கள் என்னிடத்தில் வர வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோமா? या हम सोचते बैठे रहेंगे वो आएगा तब हम मदद करेंगे करके, அவங்க ஃபோன் பண்ணா நம்ம பேசலாம் நம்ம वो எதிர்பார்க்கிறோமா? फोन करेगा तब मैं देख लूंगा करके बैठे रहेंगे। இதை சொல்கிற நானும் अनेक இடங்களில் குறைபட்டிருக்கிறேன். इसको मैं कह दे रहा हूं जरूर, लेकिन मेरे अंदर भी इस प्रकार के कमियां है। இந்த காரியங்களை தேவன் நம்மை விட்டு மாற்றுவாராக. हम सबों के अंदर से परमेश्वर इस प्रकार का कमियों को दूर करने पाए। நம்ம ஒரு சில நம்முடைய தேசத்துல
அரசியல்வாதிகளை அல்லது எம்பிகளை நம்ம பார்க்கிறோம். हमारे देश में राजनीतिक एमपी हो या एमएलए हो, मंत्रीगण हो, उनको हम देखते हैं। அவர்கள் ஜெயித்தவுடனே அவர்கள் जब वे लोग जीत जाएंगे, उनको जीत जब मिल जाएगा, அவர்கள் தங்களை குறித்தும் தங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து அக்கறை கொள்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். वे केवल पैसा को रख करके अपने परिवार, अपने कुटुंब के बारे में ही ज्यादा चिंता करते होंगे। ஆனால் ஆவிக்குரியவர்களாக நாம் लेकिन आत्मिक जन आप और हम மற்றவர்களை குறித்து அக்கறை, நம்ம கீழே இருக்கிறவர்களை குறித்து அக்கறை கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். हम निस्वार्थी होकर के हमारे नीचे, हमारे हाथों में दिए हुए लोगों के प्रति ख्याल करने की दरकार है। அப்படி நாம் செய்யவிட்டால் இந்த ஒரு குணத்தில் அவர்களுக்கும் நமக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. अगर ऐसे हम आत्मिक लोग नहीं करेंगे, हमारा उन नेताओं के बीच में कोई फर्क नहीं है। The only difference, they are wasting public money, we are wasting our offering money. और हम लोग एक ही अंतर को दिखा सकते हैं, वो लोग आम जनता का पैसा को बर्बाद कर रहा है, और हम लोग जो है, जो दान का पैसा है या ऑफरिंग का पैसा है, उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। இதனால் நாம் மற்றவர்கள் மேல ஒரு அக்கறை கொள்வர்களாக இருக்க வேண்டும். इसलिए दूसरों के प्रति ख्याल करने वाले बनने पाए। நாம் சிறிய பொறுப்புல இருக்கலாம் அல்லது பெரிய பொறுப்புல இருக்கலாம். चाहे हमारी जिम्मेवारी छोटी हो या हमारी जिम्मेवारी बड़ी क्यों न हो, நாம் மற்றவர்களுக்கு மேல அன்பு செலுத்துவர்களாக இருக்க வேண்டும். दूसरों के प्रति प्यार दिखाने वाले रहने पाए। ஒருவேளை நாம் அன்பு செலுத்தும் போது அவர்கள் நமக்கு திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கலாம். शायद हमारे प्यार के बदले वो प्यार नहीं करते होंगे, அல்லது நமக்கு விரோதமாக கூட எழும்பலாம். शायद हमारे प्यार के बदले उल्टे में वे विरोध में उठे होंगे। அல்லது நான் செய்யும் போது எனக்கு என்ன லாபம் என்று நம்ம யோசி செய்யக்கூடாது. हम जो करते हैं मेरे लिए क्या लाभ है, ऐसे कभी सोचना नहीं है। நான் ஹெட்டிங் கொடுத்தேன் தன்னலமற்ற சேவை என்று. इसलिए मैंने शीर्षक दिया था एक निस्वार्थी सेवा। நாம் जो தன்னலம் இல்லாமல் சேவை செய்ய நம்ம நம்மிடமே ஒப்பு கொடுப்போம். हम निस्वार्थी होकर के सेवा करने के लिए अपने आप को सौंपने वाले हैं। இது சொல்லுவது ஈஸி, ஆனால் செய்வது மிகவும் கடினம். ये प्रचार करना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन करके दिखाना कठिन है। இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம். दूसरी एक बात को हम देखेंगे। என்னோட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம். मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, அவருடைய 36 இருந்து 40 வசனங்கள். 36 वचन से लेकर के 40 वचन तक। प्रेरितों के काम 9, 36 से लेकर 40। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। अब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वो पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सिर की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहाँ देखते हम தொற்காலை பற்றி இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ दुर्कास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। அவர் தொற்கால் ஒரு சீஷி. ये दुर्कास जो है, ये वो एक चेला थी। யோப்பா பட்டணத்தில் வசித்து வந்தால் वो विश्वासिनी थी और योपा करके एक जगह में वो रहती थी। அவள் நற்கிரியையிலும் தர்மங்களையும் மிகுதியாய் செய்து வந்தாள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसको बारे में हम देखते हैं 36वां वचन में, बहुत से भले काम दान किया करती थी। அந்த இடத்துல பார்க்க 39ஆம் வசனத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 39 वचन में इस प्रकार लिखा गया है, விதவைகள் அவர் தொற்காலுக்காக அழுதார்கள். कई लोग उस दोरकास जो मर गई है उसके चलते रो पड़े थे। ஏன் அவர்களுக்காக அழுதார்கள்? क्यों दोरकास स्त्री के लिए लोग इतना रोए मालूम है? அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவர்களுக்காக अनेक உதவிகளை செய்தால், அவர்களுக்கான अंगीகளை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தார். जब वो जिंदी थी कई सिलाई के काम करती थी, वो कुर्ते बनवा के वो रखती थी, देती थी, ऐसे कपड़े बना बना करके देती थी। இதுல பார்க்கிறோம் போது अनेक தர்மங்களை மிகுதியாய் செய்து வந்தால் எழுதியிருக்கிறது. यहाँ 36वां वचन में पढ़ते हैं, वो दान ज्यादा किया करती थी। நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், हम परमेश्वर के संतान जरूर है, நாம் ஊழியத்திற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். हम सेवकाई के लिए देना जरूरी है। அதே போல நாம் ஏழைகளுக்கு மற்றவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும். वैसे ही जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भी बात नहीं है, उनको भी देने के लिए बुलाए गए हैं। ஆண்டவர் நம் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்.
परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबों की मदद करें। ஆண்டவர் மாத்திரமல்ல, இந்த உலகம் கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் அவர்கள் சேவை செய்கிறவர்கள், ஏழைகளுக்கு உதவுகிறவர்கள் என்று உலகமும் நம்மை குறித்து எதிர்பார்க்கிறது. ना केवल परमेश्वर चाहता है, ये संसार के लोग क्या सोचते हैं, मसीह लोग हैं, मसीह लोग हमारी सेवा करेंगे, हमारी मदद करेंगे करके संसार भी इंतजार करता है। அவர்கள் மருத்துவ சேவை செய்வார்கள், கல்வி சேவை செய்வார்கள், அவர்கள் ஏழைக்கு உதவுவார்கள் என்று இந்த உலகம் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது. संसार जानता है कि ये मसीह लोग हैं, अस्पताल की सेवा करेंगे और पढ़ाई के द्वारा सेवा करेंगे, हमारी मदद करेंगे करके पूरा संसार के लोग जानता है। அப்படிப்பட்ட சேவை மக்கள் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார்கள். इस प्रकार का सेवा की कार्य को लोग आपसे प्रतीति करते हैं। அந்த சேவை செய்த தொர்க்காள் மரித்தபோது அவர்களுடைய சீஷர்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ये सेवा करने वाली, मदद करने वाली दोरकास जब मर गई तो उनके जितने मदद करने वाले लोग थे वो सब रो पड़े। அவர்கள் எப்படியாவது அவர்கள் சுகப்பெற்ற வேண்டும், அவர் வியாதியா இருக்கும்போது அல்லது உயிர் பெற்ற வேண்டும் என்று அவர்கள் போராடினார்கள். तो उनके नीचे काम करने वाले सब लोग चाहते थे ये जिंदा हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, ये ऐसे हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, चाहते थे। இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், பேதுரு தங்களிடத்தில் தாமதம் இல்லாமல் வர வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர்கள்ட்ட மனுஷரை அனுப்பினார்கள். यहाँ पे हम देखते हैं 39 वचन में पतरस किसी प्रकार उनके साथ आए और आकर के उनको किसी प्रकार मदद करें करके 48 वचन में देर न होवे करके वो चाहते थे। ஏன்னா அந்த நாட்களில் அப்போஸ்தலர் மூலமாக தேவன் பெரிய அற்புத அடையாளங்களை செய்தார். क्योंकि उन दिनों में पतरस के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार को किया था। எப்படியாவது ஒரு சுகம் அல்லது ஒரு அற்புதம் இந்த தொர்க்காளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட வேண்டும் என்று இந்த சீஷர்கள் விரும்பினார்கள். इसलिए वहां के चेले लोग चाहते थे दोरकास के जीवन में भी कोई अद्भुत काम होने पाए। அதுபோல பேதுரு வந்து அவளை உயிர்ப்பித்த காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். हम देखते हैं 39 वचन में पतरस आया, उनको जिंदा खड़ा किया। நாம் இந்த இடத்துல அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்ன? दोरकास के जीवन में से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है? நம்முடைய இழப்பு, நாம் அந்த இடத்து ஒரு இடத்தை விட்டு கடந்து போகும்போது ஜனங்கள் எவ்வளவு தூரம் நம்மளை குறித்து என்ன அபிப்பிராயம் வைத்திருக்கிறார்கள்? हम एक जगह को छोड़ के जाते हैं, जब उस जगह को खाली कर लेते हैं तो लोगों के विचार हमारा प्रति कैसा है? நம்முடைய 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 குணநலன்கள், நாம் அவர்களுக்கு செய்த சேவையின் மூலமாக அவர்கள் நம்மை மதிப்பிடுவார்கள். हमारी सेवा के चलते, हमारे ख्याल करने के भावना के चलते ही लोग हमारे तोल करते हैं, हमारे नापते हैं। இப்படியாக சொல்வார்கள், some people bring joy when they come. लोग ऐसे कहा करते हैं, कुछ लोग जब आएंगे आनंद को लेके आएंगे, but some people bring joy when they move. लेकिन कुछ ऐसा भी लोग हैं जब वो जाएंगे तो आनंद को वहां छोड़ के जाएंगे। நாம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம்? हम किस स्थिति में पाए जाते हैं? நாம் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஜனங்கள் மகிழ்கிறார்களா அல்லது நாம் போகும்போது மகிழ்கிறார்களா? क्या हम जहां रहते हैं, आते हैं, वहां लोग आनंदित होते हैं, या हम जब जाते हैं, जाते समय लोग आनंदित रहते हैं? நாம் ஆபீஸ்ல 2 நாள் அல்லது நம்முடைய பணித்தளத்துல 2 நாள் லீவ் போடும்போது அங்க இருக்கிறவங்க மனநிலைமை எப்படி இருக்கிறது? अगर ऑफिस में या कोई हमारे डिपार्टमेंट में 1-2 दिन के लिए हम छुट्टी मार देते हैं, लीव लेते हैं, तब वहां की स्थिति कैसे होगी? அவர்கள் நம்ம கூட இருக்கிறவர்கள் அதை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள்? तो हमारे साथ रहने वाले हम नहीं रहने से क्या सोचेंगे? சந்தோஷமா இருப்பாரா அல்லது நாம் இல்லை என்று அந்த குறைவை உணர்வார்களாக? वे लोग आनंदित रहेंगे, नहीं तो वे क्यों नहीं आए करके हमारे चलते चिंता में पड़ेंगे। நாம் நம்மை நாமே யோசிக்க வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். हम अपने आप को जांच के देखना जरूरत है। இந்த கேம்பஸ்ல கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 23 வருடமாக இருக்கிறேன். इस कैंपस में हाता में लगभग 23 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ। பட்னால 2 வருடம் இருந்தேன். पटना में 2 साल में था। ஆனா இந்த நாட்கள ஒருத்தரோட இழப்பு என்னை ரொம்ப பாதித்தது. और मैं इन दिनों में एक जन को जब हम खोए, मुझे बहुत प्रभाव डाला। कैथरीन आंटी जब चली गई, मर गई, तब मेरे अंदर इतना प्रभाव। எப்ப பார்த்தாலும் அவருடைய உற்சாகமாக சொல்ற வார்த்தை, जब कभी उनके मुंह से निकलने वाली उत्साह भरे शब्द याद आता है। நான் ஜெபிக்கிறேன், நீ உற்சாகமா ஊழியம் செய் என்று அவர் சொன்ன வார்த்தை இன்று இல்லை. हमेशा बोलती थी, बेटा मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम सेवकाई करो, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ये वचन आज उनके मुंह से सुनने के लिए तो नहीं मिलेगा। அது ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றிடத்தில் எனக்கு உண்டாகிறது. और वो उनके शब्द मेरे अंदर एक खालीपन को पैदा कर लिया है। அவர்கள் பெரிதாக ஒன்றும் செல்லவில்லை, ஆனாலும் மற்றவர்களுக்காக ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு உற்சாகப்படுத்துறவர்களாக இருந்தார்கள். ज्यादा बड़े बात बोलती नहीं थी, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली रही। ஆலயத்திற்காக அல்லது ஜெபத்திற்காக ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். वो परमेश्वर के भवन के लिए, प्रार्थना
के लिए खास जगह छोड़ती थी, மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். दूसरों को उत्साह देती थी। நாம் இந்த நாட்களில் எப்படி இருக்கிறோம்? आजकल आपका हमारा जीवन कैसा है? நாம் எவ்வளவு தூரம் மற்றவர்களுக்கு நற்கிரியை செய்கிறோம்? कितने दूर तक औरों के लिए भले काम हम करते हैं? விசேஷமாக நமக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு நாம் எவ்வளவு தூரம் நற்கிரிகளை செய்கிறோம்? खास तौर से हमारे नीचे रखे हुए लोगों के लिए हम कितना भले काम को करते हैं। ஒருவேளை நீதி இருக்கிற ஊழியர்களாக இருக்கலாம், விசுவாசிகளாக இருக்கலாம், அல்லது நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களாக இருக்கலாம். ये शायद यहाँ के सेवक क्यों न हो या विश्वासी लोग क्यों न हो या आसपास के लोग क्यों न हो, அவர்களுடைய துன்பத்தில் நம்முடைய பங்கு என்ன? उनके दुख भोगी जीवन में हमारा हिस्सा क्या है? நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். प्रभु चाहता है कि हम सेवा टहल करें। அந்த ஒரு சேவையிலே சுயநலம் இருக்கிறதா அல்லது தன்னலமற்ற முறையில் நாம் சேவை செய்கிறோமா? क्या हम स्वार्थी होकर के काम करते हैं या निस्वार्थी होकर के हम काम करते हैं? ஆண்டவர் இந்த தொற்காலை போல நாம் மற்றவர்களுக்கு अनेक உதவி செய்யவும் தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहता है दुर्कास के समान हम भी दूसरों की सेवा करने के लिए उस काम में लग जाए। விதவைகள் ஏழையானவர்கள் और विधवाओं को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब लोग रहते हैं। அவர்கள் திருப்பி கண்டிப்பா அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். सचमुच में विधवा को कोई मदद करेगा, वापस उस भले काम को लौटा के नहीं कर पाएगी। அந்த அந்த அதற்கான பிரதி உத்தரம் அதோட பதிலை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. तो उसकी जो सेवा हम करते हैं उसके लिए वापस वो सेवा हमको नहीं कर पाएंगी। ஆனாலும் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோமா? क्या ऐसा होने से भी हम उनकी सेवा करते हैं? அல்லது எனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு எனக்கு அவர்கள் திருப்பி செய்வார்கள் என்று நினைத்து நாம் உதவி செய்கிறோமா? या मेरे प्रिय कुछ लोग हैं, वो मेरे लिए फिर उल्टा में वो सेवा कर लेंगे, उसी विचार के साथ उनके ही केवल मदद करते हैं। நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழக்கம் உண்டு. तमिलनाडु में एक आदत है, பொதுவாக இந்த கிராமங்களில गांव में अगर जाइएगा तमिलनाडु के, वहाँ एक आदत चलती है। அந்த கல்யாணம் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க, மொய் வைப்பாங்க. वहाँ गिफ्ट जो शादी के वैभव में जैसे ना जहाँ बुलाए गए हैं उनके हाथों में पैसा खाना खाएंगे, फिर पैसा का कवर दे करके जाएंगे। அங்க ஒரு எல்லார் வீட்லயும் ஒரு நோட் இருக்கும். तो वहाँ शादी के घर में क्या बाहर जो है एक नोटबुक रखते हैं। ஒருத்தவங்க வீட்ல ஒரு நோட் வச்சிருப்பாங்க. अच्छा सर, उनके घर में एक नोट रखते हैं। அதுல பாப்பாங்க, அதை எழுதி வச்சிருப்பாங்க யாருக்கு எவ்வளவு மொய் வச்சோன்னு. और वो नोट अपना नोट को निकाल के देखेंगे किस शादी के घर में कितना पैसा कवर में रख करके दिए हैं, लिख करके रखते हैं। அது போல அவங்க எவ்வளவு வச்சாங்கன்னு நோட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. वैसे ही जहाँ जा रहे हैं वो लोग हमारे घर में जब शादी में आए थे वो लोग कितना दिए थे उसको भी लिख करके रखते हैं। அதுக்கு ஈக்குவலா வச்சிருவாங்க. तो जितना हमको मिला उतना ही वो लोग वापस देंगे शादी के घर में जा करके। அப்படியே இங்க இருக்காது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். मैं विश्वास करता हूँ यहाँ ये बात नहीं चलती होगी। நாம் தன்னலமற்ற முறையிலே நாம் சேவை செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम बुलाए गए हैं निस्वार्थी होकर सेवा करने के लिए। நம்ம அவர்களை திருப்பி செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும், चाहे कोई हमारे लिए सेवा करे ना करे या वापस सेवा मिले ना मिले, நான் முதலும் சொன்னது போல திரும்பவும் சொல்கிறேன். मैं पहले जो कहता था फिर से कहने के लिए चाहता हूँ। இந்த காரியங்கள் வந்து ஆண்டவர் ஏன் என்கிட்ட சொல்ல சொன்னார் என்று, परमेश्वर क्यों इन बातों को आपसे कहने के लिए चाहता है मुझे मालूम नहीं। இது சொல்லுவது எளிது, ஆனால் கடைபிடிப்பது மிகவும் கடினம். ये तो कहना आसान है लेकिन करना उतना आसान नहीं है। அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபைகளை தேவன் தருவாராக. लेकिन करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर सबों को देने पाए। இப்போது மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம். अभी तीसरी एक बात को हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। யோவான் அதனுடைய 20ஆம் அதிகாரம், यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20, அவருடைய முதலாவது வசனத்தை பார்ப்போம். पहला वचन को हम देखने के लिए जाएंगे। यूहन्ना 20 का 1। सप्ताह के पहले के दिन मरियम मगदली ने भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், மகதலேனா மரியாளை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். यहाँ मरियम मगदलिनी के बारे में हम पढ़ते हैं। முதலாவது நம்ம பார்த்தோம் அந்த சுனேம் ஸ்திரியை ஊர்ல உள்ள கணம் பொருந்திய ஸ்திரியை குறித்து. वहाँ हम पहले देखते थे एक सुनेम वासी एक स्त्री के बारे में जो आदरणीय थी उसको देखते थे। அவள் எப்படி அந்த ஊழியக்காரருக்கு அவள் சேவை செய்தாள் என்று, और उस पहले स्त्री के बारे में हमने पढ़ा सेवक को कितना जाकर के वो मदद करती थी, सेवा करती थी। இரண்டாவது தொர்காளை குறித்து நாம் பார்த்தோம். फिर भी एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, दोरकास करके एक स्त्री के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा। அவள் தன்னோடு கூட இருந்த ஏழைகளுக்கு, தன்னை சுற்றி இருக்க ஜனங்களுக்கு எப்படி சேவை செய்தாள் என்று, अपने साथ जितने जो गरीब लोग थे, आसपास में लोग थे, उनको जाकर के वो सेवा करती थी। ஆனால் இங்கு மகதலேனா மரியாளை குறித்து பார்க்கிறோம். यहाँ एक स्त्री है मरियम मगदलिनी।
நமக்காக ரத்தம் சிந்தி ஆண்டவருக்கு அவள் எப்படி சேவை செய்கிறாள் என்று हमारे लिए खून बहाए यीशु मसीह के लिए जाकर के सेवा कैसे करती है। அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ண விட்டார். यहाँ हम समझते हैं यीशु मर गया और गाड़ा भी गया। இயேசு உயிரோடு இருக்கும்போது அவருக்கு अनेक ஸ்திரீகள் வேலை ஊழியம் செய்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். हम जानते हैं यीशु मसीह जब जिंदा था कई स्त्रियां थी यीशु मसीह के साथ सेवा करती थी, यीशु की सेवा करती थी। இப்போது இயேசு இல்லை அங்கே. लेकिन यहाँ यीशु नहीं है, मर गया। அந்த கல்லறை அதுக்கு அந்த கல்லறையில் அவர் வருகிறார். तो ये स्त्री मगदलेनी मरियम जो है उस कब्रिस्तान के पास आई। அவள் அன்பின் நிமித்தமாக அவள் அங்கே வருகிறார். प्यार के चलते यीशु मसीह के ऊपर प्यार के चलते वो स्त्री कब्र पर आई। நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்க உள்ள கல் புரட்டப்பட்டிருந்தது. இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்து சென்று விட்டார். हम जानते हैं इस घटना में वहां का जो पत्थर जो वो रखा हुआ था वो हटा दिया गया, यीशु वहां नहीं था। அங்க அவள் உடனே போய் பேதுருவையும் மற்ற சீசர்களையும் கூட்டிட்டு கொண்டு வருகிறாள். तुरंत वो गई दौड़ के जाके पतरस और चेलों को बुला ले आई। அங்கே 3 வருடம் இயேசு கூட இருந்த சீசர்கள் பயத்தோடு ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார்கள். 3.5 साल तक जो यीशु मसीह के साथ थे वे चेले डर के मारे कमरा बंद करके अंदर थे। ஆனாலும் அவர்கள் பார்க்குறாங்க இயேசுடைய உயிர் தெழுந்து விட்டார், அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் சுருட்டப்பட்டு வைக்கிறதை பார்க்கிறார்கள். तो चेले आकर के देख रहे हैं जैसे स्त्री बोली है वैसे ही वहां है। यीशु मसीह को जो रखा हुआ वो कपड़ा वहां मोड़ मोड़ के रखा हुआ है, यीशु का शव वहां नहीं है। 10 வசனத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 10वां वचन को देखिएगा, यूं लिखा है அந்த சீஷர்கள் தங்களுடைய இடத்திற்கு திரும்பி போனார்கள். तब ये चेले अपने घर लौट गए। ஆனால் மரியாள் அந்த இடத்தை விட்டு போகவில்லை. परंतु मरियम रोती हुई उसी कब्र के पास बाहर खड़ी थी करके 11 वचन कहता है। அவள் அந்த இடத்துல அவள் அழுது கொண்டு நிற்கிறதை பார்க்கிறோம். 11 वचन में सब लोग चले गए लेकिन मरियम वहां रोती खड़ी थी। இயேசு உயிரோடு இருந்தபோது நான் சேவை செய்தேன். यीशु जब जिंदा था मैं सेवा करती थी यीशु मसीह की। அவள் மரித்த போது அவருடைய சரீரத்துக்கு நான் அந்த வாசனை திரவியங்கள்லாம் போடணும், அதுக்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லி அவள் நின்று கொண்டிருக்கிறாள். क्यों वो रो रही है? अभी सेवा नहीं कर पा रही हूं क्योंकि उसका शरीर नहीं है, उसके सामने रखने के लिए वो सुगंधित जो वो लेके आई थी तेल को वो करने के लिए जगह नहीं मिला उसको। இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொண்டுமானால் अगर आपके जीवन के साथ तुलना करेंगे तो இயேசு நம்மோடு இருக்கும்போது நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவருக்காக ஊழியம் செய்வது ஈஸி. यीशु जब हमें आशीष देता रहता है, हमारे साथ रहता है, सेवा करना आसान है। ஆனால் ஆண்டவருடைய வழிகள் நமக்கு புரியாத போது जब उसके मार्ग हमें पता नहीं चलता, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तब நம்முடைய வாழ்க்கையில வெள்ளங்கள் புயல்கள் வரும்போது या हमारे सामने बाढ़ और तूफान जब चलती है तब ஜனங்கள் நமக்கு விரோதமா எழும்பும் போது या लोग हमारे विरुद्ध में जब उठ के आएंगे तब அது அல்லது ஒரு துன்பத்தின் வழியாக நாம் கடந்து போகும்போது या दुखों के मार्ग में जब गुजर करके हम जाते हैं तब ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை உணர முடியாத போதும் परमेश्वर मेरे संग है उसको कोई भी पता नहीं चल रहा है तब நான் எப்படி யோபு நான் எல்லா புறமும் தேடினேன் எங்கேயும் ஆண்டவரை பார்க்க முடியவில்லை என்று சொல்ற அந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் जैसे अय्यूब कहता मैंने परमेश्वर को ढूंढा इधर उधर कहीं नहीं मिला, ऐसे परिस्थिति अगर आपको भी आए அந்த சூழ்நிலையில் நாம் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்கிறோமா? क्या उस घड़ी में परमेश्वर की सेवा आप कर पाएंगे? சாதாரண சூழ்நிலையில் நாம் சேவை செய்வது எளிது. साधारण वातावरण में सेवा करना आसान है। ஏன் மதலேனா மரியாளை குறித்து இன்றளவும் நாம் பார்க்கிறோம். आज भी मगदलिनी मरियम के बारे में हम तारीफ की बातों को पढ़ते हैं। அவளிடம் இருந்த அந்த தன்னலமற்ற அன்பு, उसके अंदर का निस्वार्थी प्रेम, எப்படியும் நம்மை ஆண்டவருக்கு நான் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று किस प्रकार मुझे परमेश्वर की सेवा करना करके वो रोती भी पड़ी है। அதனால் தேவன் அவளுக்கு ஒரு பெரிய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுத்தார். इसलिए परमेश्वर उसके लिए ऊंचे स्थान को रखा। இந்த கிறிஸ்தவ விசுவாசம் என்பது ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலை அடிப்படையாக கொண்டது. मसीह विश्वास जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान यानी जी उठने के बारे में जोड़ा गया है। நீங்கள் மதங்களை குறித்து படிக்கிற போது जब धर्म के बारे में आप पढ़ते हैं, நாம் अब्राहम के बारे में யூதர்கள் முகமதியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரு தகப்பனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். चाहे इस्लामी लोग हो या यहूदी लोग हो या मसीह लोग हो, वो लोग जो है अब्राहम को पिता के रूप में ग्रहण कर लेता है। யூதர்கள் இப்படியாக நம்புகிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்தார். यहूदी लोगों का विश्वास क्या है? यीशु क्रूस पर मरा
அவர் உயிர் தெள்ளவில்லை, அவருடைய சீஷர்கள் அவருடைய சரீரத்தை எங்கோ ஒழித்து கொண்டு விட்டார்கள் என்று யூதர்கள் நம்புகிறார்கள் என்றளவும். लेकिन यहूदी लोग यही सोचते हैं वो जी उठा नहीं है, चेले लोग आकर के उसका शरीर को चोरी करके ले गया. இன்றளவும் அவர்கள் அதற்காக தான் மெசியா வருவார் என்று எதிர்பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். इसलिए आज भी यहूदी लोग इंतजार करते हैं कि मसीहा आएगा करके. முகமதியர்கள் இப்படியாக ஒரு விசுவாசத்தோடு இருக்கிறார்கள். लेकिन इस्लाम के लोग क्या समझते हैं, सोचते हैं இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு வந்தார், यीशु मसीह क्रूस पर जो आया सही है, ஆனால் அங்கிருந்து அவர் மறைந்து போய்விட்டார், அவர் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். लेकिन वहां से मरा या गाड़ा नहीं है, वहां से स्वर्ग उठा लिया गया करके उस मुसलमान लोगों की विश्वास है. அவர்கள் அதுவும் விசுவாசிகள் இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வருவார் என்று. और ये भी विश्वास करते हैं कि उस यीशु फिर से लौट के आएगा. ஆனால் அவர்கள் தன்னை எங்களுடைய பாவத்திற்காக மரிக்கவில்லை, திரும்பவும் உயிர்த்தெழுதவில்லை என்று அவர்கள் நம்புவதில்லை. लेकिन यीशु जी उठा, हमारे पापों के लिए मरा करके उनके अंदर विश्वास नहीं है. ஆனால் நாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இதை விசுவாசிக்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்துக்காக மரித்தார். लेकिन आप और हम जो मसीह लोग हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु मेरे पापों के लिए मरा, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், वो जी उठा, அவர் எனக்காக இன்று பிதாவிடத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று और விசுவாசிக்கிறோம். आज मेरे लिए पिता के दाहिने ओर बैठ करके वकालत कर रहा है. பவுல் இப்படியாக சொல்கிறார், கிறிஸ்து உயிர்த்தெழாவிட்டால் என்னுடைய நம்பிக்கை விருதாவாக இருக்கும் என்று. इसलिए पौलुस कहता है अगर मसीह जी नहीं उठा तो मेरा विश्वास अधूरा है. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த காரியம் முதலாவது இந்த மதலேனா மரியாளுக்கு தெரிந்தது. इसलिए यीशु जो जी उठा वो सबसे पहले वो बात मालूम हो गई है मगदलिनी मरियम को. 17 वचனத்தில் இப்படியாக 17 18 படிப்போம். उसी अध्याय 17 18 वचन को हम पढ़ेंगे. 17 और 18. यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ. मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही. நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம், हम सबको ही जानते हैं இயேசு கிறிஸ்துவுடைய காரியங்களை அவரை பற்றியுள்ள காரியங்கள் சீஷர்கள் மூலமாய் இந்த இன்றளவும் அவருடைய காரியங்கள் பிரசங்கிக்கப்பட்டு வருகிறது. यीशु मसीह की कहानी, उनकी सारी बातें चेलों के द्वारा और हम लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा आज तक प्रचार किया जा रहा है. அந்த முதல் சீஷர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. सबसे पहले जो चेले लोग थे, 12 चेले लोग थे, उनके द्वारा यीशु मसीह की बातें फैलाई गई. அந்த சீஷர்களுக்கு யார் அந்த இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் சொன்னது அந்த மதலேனா மரியாள். लेकिन चेले लोग जो प्रचार करते थे, चेलों को कौन बताया? ये मगदलिनी मरियम जाकर के बताई. 18வது வசனத்தில் இப்படியாக எழுதியிருக்கப்பட்டது, மதலேனா மரியாள் போய் தான் கர்த்தரை கண்டதையும் அவர் தன்னோட சொன்னவையிலும் சீஷருக்கு அறிவித்தாள். 18 वचन को ध्यान से देखिएगा. मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उससे मुझसे ये बातें कही थी. அதற்கப்புறம் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு சீஷர்களுக்கு தோன்றினார். फिर हम देखते हैं यीशु मसीह चेलों को जाकर के अपने को दिखाए. ஆனால் முதலாவது இந்த காரியத்தை யார் சொன்னாலும் அந்த மரியாள் தான் சொன்னார். लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार कौन किया? लोगों के में जाकर के ये मगदलिनी मरियम ने किया. அந்த உயிர்த்தெழுதலுடைய அந்த ஒரு சான்று, அந்த ஒரு நம்பிக்கையை ஆண்டவர் ஒரு பெண்ணை நம்பி அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார். यहाँ देखिए, मैं जी उठ गया हूं करके एक स्त्री के ऊपर भरोसा रख करके वहां यीशु सारी बातों को उनको दिखाए. இந்த இடத்துல நாம் பார்த்தோம், தன்னலமற்ற காரியத்தை நாம் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். यहाँ उस मगदलिनी मरियम के बारे में पढ़ते हैं, ये निस्वार्थी सेवा टगल करने के लिए चली आई. நாம் கடந்த வாரத்தில் அண்ணன் மூலமாய் நாம் பாடுகள் மத்தியிலும் நாம் ஆண்டவருக்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம். पिछले सप्ताह बड़े भैया के द्वारा हमने देखा या सीखा कि दुख उठाते उठाते हमें सेवा करना चाहिए. அதுபோல நாம் இந்த நாள்ல நாம் ஆராதனை இப்படியாக நாம் பார்த்தோம். आज भी आराधना में हमने देखा ஆண்டவர் நம்மளை ரட்சித்த நாட்களில் இருந்த நம்முடைய அன்பு நமக்கு இன்றளவும் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம். आज जो प्रेम हमारे पास है वो प्रेम ऐसा होना चाहिए जिस दिन हमने उद्धार पाया उस दिन का प्रेम आज होना चाहिए. நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த
அன்பை நம்முடைய அந்த சேவை செய்வலாக காணப்பட வேண்டும். हम भी हमारे जीवन में ऐसा प्रेम दिखाने वाले, ऐसे सेवा करने वाले बनना है. அப்படி நாம் சேவை செய்யும் போது எப்படியாக நாம் பார்த்தது போது தேவன் अनेक காரியங்களை நம்ம சுதந்திரிக்க செய்வார். अगर हम ऐसा सेवा करेंगे जैसे आराधना में हमने देखा था, कई बातों को अपनाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा. ஆண்டவர் உங்களை கொண்டும் என்னை கொண்டும் ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है. அந்த யோசனையை புரிந்து கொண்டு நாம் செயல்படுவதாக இருக்க வேண்டும். उस मकसद को समझ करके हमें कार्य करना अनिवार्य है. அதற்காக ஆண்டவர் இந்த நாளில் நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம், परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए हमसे क्या चाहता है मालूम है? ஒரு தன்னலமற்ற சேவையை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். निस्वार्थी सेवा करने वाला कौन रहेगा? அது மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம். ये बहुत कठिन सी बात तो है जरूर. நாம் மனுஷர்களா இருக்கிறோம். हम जरूर मनुष्य है. மனுஷ சுபாவங்கள் நம்மிடத்துல காணப்படுகிறது. मानव जात है. मानव जातियों का जो स्वभाव हमारे अंदर तो है. இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் இப்படியாக கேட்டார்கள், எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். इसलिए यीशु मसीह का चेलों ने पूछा, हमारे लिए कुछ मिलेगा भैया करके यीशु से पूछा. நான் மத்தவனுக்கு என்ன கிடைக்குது, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இன்னைக்கு உலகத்துல तो காணப்படுகிறது. चेलों के अंदर वो मन आता, मेरे लिए क्या मिलेगा? वैसे आजकल भी हम देखते हैं हमारे लिए कुछ मिलेगा. என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு என்ன அதுல லாபம் நட்டம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். कुछ भी अगर हो जाए, मेरे लिए कुछ मिलेगा, उसी के ऊपर ही इंसान जो है आज खोजता है. ஆனால் தேவன் நம்மளிடத்தில் ஒரு தன்னலமற்ற சேவை எதிர்பார்க்கிறார். लेकिन आज परमेश्वर ऐसा ढूंढ के आता है, कौन निस्वार्थी होकर के सेवा टगल कर सकता. இந்த சேவையை முதலாவது நாம் பார்த்தோம், அந்த சுனேம் ஊர் ஸ்திரீயிடமிருந்து. सबसे पहले ये निस्वार्थी सेवा को हमने देखा उस सुनेम वासी स्त्री के अंदर. அவள் அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், அவள் எலிசா அவள்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன், எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை என்று அவர் சொல்கிறாள். वो एलिसा के पास जाके क्या कही मालूम है? मैं कुशल से रहती हूँ, मेरे लिए कोई कमी नहीं है, वो कहती थी. ஆனால் அவளுக்கு ஒரு குழந்தை இல்லாம காரியம் இருந்தது. लेकिन आपको और हमको मालूम है उसके पास ये कमी थी कि उनका कोई बच्चा नहीं रहा. ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தை இல்லாத காரியம் எவ்வளவு ஒரு பாதிப்பை இருக்கும் என்று பெண்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள், நாமும் அறிந்திருக்கிறோம். स्त्री लोग जानते हैं, औरत लोग जानते हैं कि एक महिला शादी होने के बाद अगर कई सालों के बाद अगर बच्चा नहीं रहता तो उनके घर में कितना दुखी की बातें होती है. ஆனால் அவள் அந்த எலிசாவிடம் அந்த காரியத்தை அவள் சொல்லவில்லை. लेकिन उस दुख की बात को वो स्त्री एलिसा से नहीं बोली. எலிசா மூலமாக अनेक அற்புதங்கள் செய்ததை அவள் அறிந்திருக்கிறாள். ये उसको मालूम है, स्त्री को मालूम है एलिसा अद्भुत काम करता था और करेगा. ஆனாலும் அவள் அந்த காரியத்தை சொல்லாமல் அவளுடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்தாள். लेकिन उस कमी को बड़ा कर करके वो एलिसा के सामने बोली ही नहीं, सेवा करती ही रही. நாம் நமக்கு மேலுள்ள தலைவர்களுக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யும் போது जब நாம் हमारे எந்த மனநிலையில் இருக்கிறோம், जब हमारे ऊपर रखे हुए अगुओं की या सेवकों की सेवा हम करते हैं, किस प्रकार हम सेवा करते हैं मनसा से. அவர்கள் நமக்கு ஏதாவது நன்மை செய்வார்கள் என்று நாம் நினைக்கிறோமா, वो लीडर हमारे लिए कोई मदद करेंगे करके उस विचार से हम सेवा करते हैं, அல்லது நம்முடைய தப்புகளை அவர்கள் கண்டுகொள்ள கூடாது என்று நாம் நினைத்து या செய்கிறோமா? हम गलती करते हैं, किए हैं, उसको छिपाने के लिए उनकी सेवा करते हैं. ஆனால் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம், இந்த ஸ்திரியோட வாழ்க்கையில இருந்து நாம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செய்த காரியத்தை பார்க்கிறோம். लेकिन यहाँ स्त्रियों के जीवन से हम तीन तीन घटनाओं से देख रहे हैं, कोई इंतजार, कोई प्रतीति किए बिना वे लोग सेवा करते ही रहे. தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில அற்புதம் செய்து குழந்தையை கொடுத்தார். परमेश्वर उस सुनेवासी के घर में हम देखते हैं एक बच्चा को पैदा होने दिया, अद्भुत काम किया. நாம் அப்படி செய்யும் போது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அற்புதத்தை செய்வார். तो जो कोई निस्वार्थी होकर के सेवा करता है उनके जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर करने वाला है. நாம் அப்படியே மனதிலே ஒன்று வைத்துக் கொண்டு செய்யும் போது நம்ம ஆண்டவருடைய கிரியை நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்க்க முடியாது. अगर कोई इंतजार के साथ मुझे मिलेगा करके मनसा के साथ काम करेंगे, हम अद्भुत काम को नहीं देख पाएंगे. அது போல இன்னொரு காரியத்தை நாம் பார்த்தோம், एक और बात को हमने आज देखा, தொர்க்காளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நாம் பார்த்தோம். दूसरी स्त्री तोरकास के जीवन से हमने देखा. நாம் நற்கிரிகளை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். तो हम क्या सीखे हैं उसके जीवन से? भले काम को दूसरों को करने के लिए बुलाए गए हैं. நாம் நற்கிரியை அவர்கள் நமக்கு திருப்பி செலுத்த மாட்டார்கள் என்று தெரிந்தும் நாம் அவர்களுக்கு நற்கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். वापस या बदले में हमारे लिए नहीं मिलेगा तो भी भले काम को करने के लिए बुलाए गए हैं. அந்த காரியத்தை நாம் செய்யும் போது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை தேவன் கட்டளையிடுவார். अगर ऐसे भले काम को करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में जैसे तुरकास जी उठ गई वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा. இன்று அவருடைய பெயர் இந்த வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்க அவருடைய காரியங்களை இன்றளவும் நாம் தியானிக்கிறோம். आज भी तुरकास के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, उसकी कहानी आज भी प्रचार किया जाने की
योग्य है। மரித்த அவளுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் திரும்பியும் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தார். मरा हुआ शरीर है, मरा हुआ जीवन है, फिर परमेश्वर नया जीवन उसके जीवन में दिया। ஆண்டவர் அவள் உயிரோடு இருந்து இன்னும் அநேக சேவை செய்திருப்பாள் என்று நான் मैं விசுவாசிக்கிறேன். विश्वास करता हूँ जब जिंदगी हो गई और कई सालों से फिर सेवा करती रहती होगी। அதே அந்த காரியத்தை தான் தேவன் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிறார். उसी நம்ம बात को परमेश्वर आपसे मुझसे इंतजार करता நம்மை है। சுற்றியுள்ள ஜனங்களுக்கு ஒரு தன்னலமற்ற சேவை செய்வதை தேவன் हमारे எதிர்பார்க்கிறார். चारों ओर जो लोग रहते हैं उनको निस्वार्थी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். तीसरा एक बात को एक स्त्री के बारे में हमने पढ़ा, முதல்ல நாம் மரியாளை குறித்து मगदलेनी मरियम के बारे में हमने पढ़ा। ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பாரா, என்னுடைய தேவைகளை சந்திப்பாரா, என்னுடைய பிள்ளைகளை காரியங்களை சந்திப்பாரா என்று சொல்லி அந்த ஒரு நிலைமையிலே நாம் சேவை செய்வதை விட்டுவிட்டு वो नहीं सोचती थी या नहीं विचार करती थी परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, यीशु मसीह मेरे परिवार में ऐसे आशीष करेगा, ऐसी बातों को छोड़ करके वो सेवा करने के लिए चली आई। ஆண்டவர் எனக்கு செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஆண்டவருக்கு நான் சேவை செய்வேன் என்ற மனநிலைமை நமக்கு இருக்கிறதா? वैसे ही आपके मेरे अंदर अगर मेरे लिए कुछ भलाई मिले, आशीष मिले, नहीं मिले, मैं भले कामों को मैं करता ही रहूंगा। சூழ்நிலைகள் நமக்கு சாதகமாக இல்லாத போது நாம் தன்னலற்ற சேவை செய்ய முடியுமா? शायद वातावरण मेरे पक्ष में ना हो, विपक्ष में हो, तो भी क्या मैं निस्वार्थी होकर के सेवा कर पाऊंगा? அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर आपसे और मुझसे इंतजार करता है। இது நாம் திரும்பவும் சொன்னது போல இந்த கடினமான காரியத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணுவதற்கு தேவன் கிருபை அளிப்பாராக. मैं फिर से कहता हूं, मुझे भी और आपके लिए भी परमेश्वर अनुग्रहदार है, अनुग्रह करने पाए कि ये कठिन सा जो काम है इसको करने के लिए परमेश्वर मदद करे। தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களை பரிசுத்த ஆவியினால் மூலமாக ஊற்றப்படும் போது இந்த காரியங்களை நம்மால செய்ய முடியும். अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उस पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेले जाएगा तब ये काम संभव है। நம்முடைய சொந்த முயற்சியில நம்மளால அது முடியாது. हमारे खुद के बल से, अपने बल से ये काम संभव नहीं होगा। நாம் அந்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும்போது, அந்த அன்பு நம்முடைய இருதயங்களை ஊற்றப்பட்டிருக்கும் போது நாம் அந்த தன்னலமற்ற சேவையை நம்மால செய்ய முடியும். उसका प्रेम उस पवित्र आत्मा से हमारे दिलों में जब उंडाला रहेगा तब ये काम आसानी से हमसे होगा। நாம் எல்லாருக்கும் தெரிந்திருப்படி மார்ச் 8ஆம் தேதி பெண்கள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது உலகம் முழுவதும். आप सब कोई जानते होंगे, बताया भी गया है कि मार्च 8 तारीख को महिला दिवस करके पूरा विश्व भर में मनाया जा रहा है। அந்த நாட்டில் பெண்கள் செய்த தியாகங்களை, அவர்கள் செய்த ஒரு சாதனைகளை மக்கள் நினைவு கூறுவதை பார்க்க முடிகிறது. और उन दिनों में महिलाओं के द्वारा जो काम अच्छे अच्छे काम किया गया, बहुत बड़े 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 काम किया गया, उन सारे महिलाओं को लोग याद करते हैं। அவர்கள் மூலமாக சமுதாயத்தில், தேசத்தில், பொலிட்டிக்கல்ல எந்தெந்த காரியங்கள் செய்யப்பட்டதோ அந்த காரியங்களை நிறைவேறுகிறதை பார்க்கிறோம். और उनके द्वारा जो जो काम राजनीतिक तौर से हो या आत्मिक तौर से हो, देश भर में या विदेश भर में जो किया गया, उन सारे कामों को उन दिन को नियुक्त करके लोग याद करते हैं। அதே போல ஆண்டவர் இன்று நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். वैसे ही परमेश्वर आज हमसे चाहता है क्या है? இந்த வேதத்திலிருந்து நாம் 3 உதாரணங்களை பார்த்தோம். उनको ही हम बाइबल से 3 उदाहरण के रूप में देखे थे। மூன்றும் பெண்களுடைய அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து, तीनों बातें उन महिलाओं के जीवन से हमने देखा। அவர்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள், वे लोग अलग अलग समयों में जीने वाली थी, வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ளவர்கள், वे लोग अलग अलग स्तर में रहने वाली थी, ஆனால் எல்லாரும் அவர்கள் செய்த ஒரு காமனான காரியம், लेकिन सबके अंदर एक आम बातें दिखाई पड़ती थी। அவர்கள் ஒரு தன்னலமற்ற சேவை वे செய்தார்கள். तीनों जन जो है निस्वार्थी होकर के सेवा टहल करती थी। அந்த காரியத்தை தேவனிடத்தில் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். इन बातों को परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रतीति करता है। பெண்களா இருப்பதனால நான் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். और महिला लोगों के चलते मैं कुछ बात को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। அந்த ஒரு தன்னலமற்ற பெண் அன்பு ஒரு தாயிடம் தான் காணப்படும். ये निस्वार्थी प्रेम एक माता के अंदर पाया जाता है। ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு டேபிளில் ஒரு சிலரோடு பேசி கொண்டிருந்தேன், தலைவர்களோடு சாப்பிடும்போது. जब 2 दिन पहले मैं जब कुछ अगुओं के साथ भोजन करता था, खाना खाता था, तो टेबल में हम लोग आपस में बातें करते थे 2 दिन पहले। அப்போது இந்த பிள்ளை வளர்ப்பை குறித்து பேசும்போது, तो उस समय बच्चा पालन पोषण के बारे में जब बात आई, बच्चा का पालन पोषण, तब ऐसी बातें उठी। நான் சொன்னேன், எனக்கு 2 காரியம் என் வாழ்க்கையில முடியவே முடியாது. और मैंने कहा उन सारे लोगों से 2 काम मुझसे बनेगा नहीं। பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுவதும் அவர்களுக்கு படிக்க வைப்பதும், बच्चों को खाना खिलाना और उनको पढ़ाई के लिए मदद करना हमारे लिए नहीं होगा करके मेरे बारे में मैंने कहा।
மற்றவர்கள் எப்படி இங்க இருக்கிற மற்ற சகோதரர்கள் எப்படி செய்யறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. भाई लोग हैं तो उनके घर में वे लोग क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है. ஆனா பெண்கள் எவ்வளவு அன்போடு அந்த காரியங்களை தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக செய்கிறார்கள். लेकिन माँ लोग जो है, महिला लोग जो है, इस दो काम को कितना प्यार से बच्चों के लिए कर रहे हैं आपको मालूम होगा. அவர்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று பார்க்கிற காரியங்கள். वैसे ही जो बच्चों का तबीयत जब बिगड़ जाती है நம்ம அதிகபட்சம் ஒரு ஹாஸ்பிடல் கூட்டி போவோம் சகோதரர்கள். और भाई लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पताल के द्वार तक जाएंगे, छोड़ेंगे बस बच्चों को. இல்ல கொஞ்சம் பிள்ளை பெருசானோன்னா ஹாஸ்பிடல்ல நம்பர் போட்டு விட்டுருவோம். நம்பர் கார்டு கொடுத்துட்டு டோக்கன் நம்பர் கொடுத்துருவோம். लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा अस्पताल में जो कि हम लोग जो है वो टोकन कटवाएंगे, बस टोकन लेके दे देंगे हाथ में. பாக்கி மிச்சத்தை நீங்க செஞ்சிருன்னு तो சொல்லிடுவோம். कहेंगे बच्चा तो बड़ा हो गया, तुम ही जाओ, तुम ही करो, मैं टोकन दे दिया हूं करके बोल के लौट के நம்ம आएंगे. அந்த பெண்களுடைய காரியங்களை நம்ம நினைவு கூற வேண்டும். அவர்களுடைய इन दिनों में जो महिला दिवस मनाया जा रहा 8 मार्च को जो मनाया जाता है, उन दिनों में कम से कम महिलाओं की उन बातों को याद करें. அவர்கள் உறவின் அடிப்படையிலே ஒரு தாயாக और वे रिश्ता के बातों को अगर देखे एक माँ के रूप में रहते हैं ஒரு மனைவியாக ஒரு और पत्नी के रूप में वे लोग रहते हैं. அவர்கள் நமக்கு ஒரு ஜீவன் ஹிந்தியில சொல்லுவோம் ஜீவன் சாத்தி நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே கூட இருக்கிறவர்கள். जीवन साथी के रूप में हमेशा हस्बैंड के साथ रहने वाले रहते हैं. அல்லது நம்முடைய மகிழ்விக்கிற மகளாக या हमारे आनंद देने वाली महिला के रूप में रहते हैं. அல்லது மருமகளா இருக்கும்போது தன்னுடைய மாமியார் மருமகளை மாமனார்களை கவனிக்கிறவர்களாக. या बहू होती है वो महिला, तो बहू जो है अपने जो ससुर या सास है उनको जो है मदद करने वाली के रूप में रहती है. இப்படி अनेक சேவைகளை அவள் செய்கிறார்கள். ऐसे कई कई कामों को वो बहू या पत्नी या इस प्रकार साथी होकर के महिला लोग करती है. அப்படியாக அவர்கள் அவருடைய ப்ரொஃபஷனல் அடிப்படையில் और काम के जगह पर अगर देखा जाए नौकरी, நம்ம பிறக்கும் போது ஒரு டாக்டராக, நர்ஸாக, டீச்சராக अनेक காரியங்களை அவள் செய்கிறார்கள். और डॉक्टर बन जाती है या शिक्षिका बन जाती है. इस प्रकार बन जा करके वे लोग कई सेवा को समाज के लिए करती है. அந்த காரியங்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது. इन बातों को याद करके उनके लिए हम लोग धन्यवादित रहना अनिवार्य है. அவர்கள் இன்று எல்லா துறையிலும் இருக்கிறார்கள். और आजकल महिला लोग जो है हर विभाग में पाए जाते हैं. தேவன் அவர்களை கொண்டு தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर उन महिला लोगों को आशीष देने पाए. அவர்களை கொண்டு நாம் பெற்றோர்கள் எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நம்ம ஆண்டவரை நன்றி तो செலுத்துவோம். उनके द्वारा हम लोग जितना भलाई को प्राप्त किए तो उनके लिए धन्यवादित रहेंगे. தேவன் இந்த காரியங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर इन वचनों को, इन बातों को आशीष देने पाए. நாம் ஜெபிப்போம். हम प्रार्थना करेंगे.